કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં? ધોરણ 4માં આપણે કાવ્ય 5નો ભાગ 1 જોયો તો આપણા કાવ્યનું નામ છે ધમક ધમકાતા હાથી. તો હવે આપણે આગળ જોશું. તમારું પાઠ્યપુસ્તકનું પેજ નંબર 26 છે, એમાં જોજો, પેજ ખુલ્લું રાખજો જેથી કરીને તમને સમજવાની મજા આવે. એમાં બ વિભાગ આપણે અ જોયો તો એમાં આપણે વિલોમ શબ્દ, વિરોધી શબ્દ જોયા હતા. હવે આપણે જોશું कि ऊपर दिए गए विरोधी शब्दों से वाक्य बनाइए. तमारा पाठ्यपुस्तक में तमने आपेलू है कि आपेल विरोधार्थी शब्दों वाक्यों बनावो. जो अँ जैसे कि आपने अँ उदाहरण तरीके आपेलू है, गिरे हुए को उठाना चाहिए. गिरे हुए को उठाना चाहिए. हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए. हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए. प्रश्न 3 अ में है. पछी उठाना गिराना आई गयु तो आना, जाना, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, पकड़ना, छोड़ना विरोधी शब्दना तमारे तमारी जाते लेसन में आ वाक्यों बनावाना छे. प्रश्न 4 में चित्र के आधार पर कहानी लिखिए. हवे तमारा पाठ्यपुस्तक में तमने चित्र आपेला छे अने चित्रना आधारे आपणे वार्ता लखवानी छे. जे तमने बधाने कदाच आवड़ती जशे छतां पण आपणे एकवार वार्ता जोई लई. जोजो चित्रों 1, 2, 3 ने 4 तमने चित्र आपेला. तो आपणे जोशुं के आपणने आ वार्ता शेना आधार उपर छे. तो जंगल में एक सिंह रहता था. शेरनी वार्ता छे. तमे जोजो, तमने देखाय छे. बहुत से अन्य जानवर भी रहते थे. बीजा पण घणा बधा जानवरों, प्राणियों रहता हता. सिंह जानवर को अपनी मर्जी के अनुसार मारकर खा जाता था. सिंह छे ई पोतानी अनुकूलता मर्जी मुजब मारकर कोईपण प्राणी ने मारी अने खाई जतो हतो. सभी जानवरों ने इकट्ठे होकर सिंह से कहा कि वे रोज एक जानवर भेजेंगे. પોતાની ઈચ્છા અનુસાર જ્યારે એ પ્રાણીઓનો શિકાર કરતો હતો ત્યારે બધાય પ્રાણીઓએ સાથે મળી અને નિર્ણય કર્યો કે રોજ એક જાનવરને, પ્રાણીને તે પોતાના શિકાર માટે મોકલશે. એક દિન ખરગોશ की बारी आई. एक दिन देखो चित्र में जो तमने सिंह और खरगोश एटले ससलू. खरगोश की बारी आई. उसने समझदारी से काम लिया. एणे समझदारी थी काम लीधु. वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा. ते जाणी जोई अने सिंहनी पासे देर एटले मोडेथी पहुंच्यो. भूखा सिंह गुस्से में था. भूख्यो सिंह छे ई गुस्सा में हतो. खरगोश ने कहा, रास्ते में एक दूसरा सिंह मिल गया था. उसने मुझे रोक लिया था. सिंह જ્યારે ગુસ્સામાં હતો ત્યારે ખરગોશે એમને કહ્યું કે રાસ્તામાં મને એક બીજો સિંહ મળી ગયો હતો. એણે મને રોકી લીધો હતો. સિંહ ભડક ઉઠા. સિંહ છે એકદમ ભડકી ઉઠ્યો. उसने कहा, चल दिखा मुझे वह सिंह कहाँ है. एणे खरगोश ने कहा कि चल दिखा मुझे वह सिंह कहाँ है. खरगोश सिंह को एक कुएं के पास ले गया. ससलू छे ई एमने एक कुआनी पासे सिंहने लई गयो. उसने सिंह को कुएं में अंदर देखने के लिए कहा. एणे सिंहने कुआनी अंदर जोवा माटे कह्यु. सिंहने कुएं में झाँका એટલે સિંહે કૂવામાં જોયું. સિંહ છે એમણે કૂવામાં જોયું. कुएं के पानी में उसने अपनी परछाई देखी. જ્યારે એણે કૂવાની અંદર પોતે જોયું ત્યારે એણે પોતાની એમ કે પડછાઈ એટલે પોતાનો પડછાયો, આપણે ચાલતા હોય ત્યારે આપણો પડછાયો આપણને દેખાય છે, તો એમણે પોતાનો પડછાયો જોયો. उसी को दूसरा सिंह समझ लिया. एणे पोताने बीजो सिंह मानी लीधो. उसको मारने के लिए वह कुएं में कूद पड़ा और मर गया. कुआं पड़ी गयो और पोते पण मरी गयो. इस तरह बुद्धिमानी से खरगोश ने अपनी जान बचाई. इस तरह बुद्धिमानी से खरगोश ने अपनी जान बचाई. हवे आपणे आ वार्ताने शीर्षक आपवुं होय तो आपणे एने योग्य शुं शीर्षक आपवुं? शेर और खरगोश अथवा तो बुद्धिमानी खरगोश. सरस. चालो वार्ता मजा आवी ने समजवानी चित्र परथी. सरस आपणी वार्ता हती
અને આપણે વારંવાર આવી કોઈ પણ બીજી બુકમાંથી વાર્તાને વાંચવાની છે, જેથી કરીને આપણું વાંચન છે એનો આપણો મહાવરો વધે. એના પછી આપણે જોશું, એના પછી આપણને સ્વાધ્યાય આપેલું છે પ્રશ્ન 1. તો પ્રશ્ન કે ઉત્તર લીખીએ. લેસનમાં હોમવર્કમાં તમારે આ પ્રશ્નના જવાબ તમારે અહીંયા પાઠ્યપુસ્તકમાં જ લખવાના છે. જગ્યા છે ત્યાં પ્રશ્નો છે એમની બાજુમાં જવાબ કરીને લખવાનું છે. તો આપણને પ્રશ્ન 1 આપેલો છે. શું પ્રશ્ન છે આપણો? કે હાથી કિસ તરહ આતા હૈ. હાથી છે એ કિસ તરહ આતા હૈ. તો હાથી ધમધમ करता आता है. हाथी છે એ ધમધમ કરતા आता है. नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है. નહાવા માટે હાથી સૂંઢમાં શું ભરે છે? તો કે નહાને કે लिए हाथी सूंड में पानी भरता है. પોતાને નાહવા માટે એ પોતાની સૂંઢમાં શું કરે છે? તો કે પાણી ભરે છે. ત્રીજો પ્રશ્ન 1નો પેટા પ્રશ્ન 3 છે. હાથી ક્યાં ખાકર બતાતા નહીં હે. હાથી છે એ શું ખાઈને બતાવતો નથી. हाथी શું ખાઈને કોઈને बतावतो नहीं. तो कि हाथी केले खाकर किसी को बताता नहीं है. हाथी खेड़ा खाए અને કોઈને બતાવતો નથી. हाथी पानी कहाँ डालता है क्यों. બે પ્રશ્ન આપણને બોલા. हाथी पानी कहाँ डालता है क्यों. हाथी पानी कहाँ डालता है. हाथी पानी अपने ऊपर डालता है. हाथी पानी अपने ऊपर डालता है क्यों. પછી પ્રશ્ન આવ્યો क्यों. तो कि क्योंकि वह नहाना चाहता है. क्योंकि वह नहाना चाहता है इसलिए पानी अपने ऊपर डालता है. પ્રશ્ન 2. હવે આપણને શું આપેલું છે? પ્રશ્ન 2. આપણે પ્રશ્ન સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન તમારે આમાં તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં બધાએ સરસ રીતે ભરવાના છે. तो प्रश्न 2 છે આપણે એની સૂચના જોઈએ. चित्र में हाथी के कुछ अंग नहीं है उसे पूर्ण कीजिए एवं चित्र में रंग भरिए. सरस मजा આવે એવું આવ્યું કા. આપણી બુકમાં સરસ પ્રવૃત્તિ આવી કે चित्र में हाथी के कुछ अंग नहीं है उसे पूर्ण कीजिए एवं चित्र में रंग भरिए. તો ચિત્રમાં હાથીના કેટલાક અંગો નથી. તમને અહીંયા જે તમારી બુકમાં પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર 27 ઉપર હાથીનું ચિત્ર આપેલું છે તેમાં કેટલાક અંગો નથી, તેમને પૂરા કરવાના અને ચિત્રમાં રંગ ભરવાના છે. તો આપણે અહીંયા આપણો આ છે તો આપણે બીજામાં જોયું તો હાથીના અંગો છે ને પહેલાં તમારે સરસ રીતે પૂર્ણ કરવાના છે. હાથીને આખો સરસ રીતે પૂર્ણ કરી અને પછી એમાં તમારે રંગ ભરવાના છે. સરસ પ્રવૃત્તિમાં મજા આવશે ને ચિત્ર દોરવાની પછી એમાં રંગ ભરવાની. તો અહીંયા આપણું જે આ પાઠ છે કાવ્ય 5મું એ આપણે અહીંયા આજે સમજ્યા. એનો એક ભાગ આપણે આગળ જોયો હતો અને આજે આપણે ભાગ 2. તો આજે આપણે કાવ્યમાં આપણે ભાગ 2માં વિરોધી શબ્દ છે તો એના ઉપરથી આપણે વાક્ય બનાવવાના શીખ્યા અને ચિત્ર પરથી વાર્તા જોઈ, પછી સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન જોયા અને હાથીનું ચિત્ર છે તેમાં તમારે રંગ પૂરવાના છે. તો અહીંયા આપણું જે આ કાવ્ય 5 છે, કાવ્ય 5 આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. તમારે વારંવાર કાવ્ય છે એને કંઠસ્થ કરવાનું છે, ગાવાનું છે કે ધમક ધમક આતા હાથી, ધમક ધમક જાતા હાથી. તો સરસ રીતે આપણને યાદ રહી જશે અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો બધાએ લેસનમાં હોમવર્કમાં કરવાના છે. ચાલો ફરી આપણે આવતા વિડીયોમાં મળશું. ગુડ બાય.